Okay, so independent means like that how we are loading the data into the data warehouse, like that independent data mart also we are getting the data, we are loading the data from the external operational databases or any other sources. We are loading the data from other sources, we are loading the data into the data mart. Next, the another type is virtual warehouse. So virtual warehouse means it is not physically existent warehouse. So based on that user tasks or user applications, we are composing a set of views over the operational databases. That means we are writing some special queries. These queries are going to connect different types of tables. So whatever the result it is giving, those views are, we are representing it as a virtual warehouse. Whenever we require such type of views, we are executing those queries. These queries are stored in a separate environment. So we are getting only some of the possible, some reviews may be materialized. Some of the views are here going to be materialized. This is the thing we have discussed in the last class. And we have discussed the ETL, extraction, transformation, and loading. So any one of you reply what is meant by transformation. Why we require transformation? 65, roll number 65. Today are you present? Yes, ma'am. Okay. Nana, tell me what is meant by transformation. I am keeping that slide also. You can answer from that slide also. Whether you are presenting or not, I am testing ante. Conversion of data from one format to warehouse format. Very good. Because we are loading the data to the data warehouse from different multiple heterogeneous databases. But when we are storing the data into the data warehouse, we should store the data in a consistent format, a data warehouse format. So that's why we need to convert the data from different host formats to that data warehouse formats. So that is the transformation is required. If you do not perform these things, accuracy will not be get. We don't get the accuracy. What is meant by loading? 68. Roll number 68. What is meant by loading? Sort, summarize, consolidate, compute views to check integrity and build indices and partitions, ma'am. We are performing some type of operations. Those operations are summarizations, consolidations, and we are computing the views, and we are checking for the data integrity. That means whether it is generating any errors, how to validate those errors, how to report the errors. ఈ check integrity అనేది మనము check చేస్తున్నాం, and we are building the indices and we are doing the partitions also. So ఈ operations జరుగుతాయి. అంటే data warehouse లో what are the operations? Basically we are performing in data warehouse load and refresh operations. So before loading the data into that data warehouse, we are performing extraction, cleaning, and transformation operations. So these are the things we have discussed in the last class. And one more topic is metadata we have discussed. What is meant by metadata? 73. What is meant by metadata? 73. Are you there? What is meant by metadata? 73. 73. What is meant by metadata? 75. 75. Ma'am, Janvi, tell me what is meant by metadata. You are having the screen also. yes, ma'am. Tell me whatever the things displaying. Warehouse objects. That means already I have told you it is like index representation. What the contents are inside, how the contents are represented, how the what is the structure of the contents inside. That means in data warehouse how the structure will be. The description of the structure is given by metadata. We are saying metadata is data about data. So how the data where objects are defined inside the data warehouse, the metadata is going to be represented. Here we are having in the structure schemas, views, dimensions, hierarchies, derived definitions, and where the data marts are located and what are the contents of that data mart. In this way
we are representing the structure of a data warehouse. If it is operational metadata, it contains data lineage. Lineage means descendants. So from that direct ascendant, what are the descendants are there? So what is the currency of the data? That means which data is now active. అంటే యాక్టివ్ గా మనము యాక్సెసింగ్ చేసుకునేది ఏ పార్ట్ అవుతుంది, యాక్టివ్ గా ఏది ఉంది, ఆర్చీవ్డ్ ఏది ఉంది, పర్జ్డ్ అంటే మనం ఏ డేటాని రిమూవ్ చేసేసాము, విచ్ డేటా వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్, అండ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ able to know. Monitoring informations and statistics, error reports, all these things will be available in the operational metadata. These things also we have discussed in the last class. Now ikkada explanation start chesanu, complete avaledu. So what is data cube? Here when coming to this data warehouse, it is based on a multi-dimensional data model we are saying, because we are in a data warehouse, we are viewing the data in the form of a data cube. మనం డేటా వేర్ హౌస్ కి వచ్చేసరికి డేటాని మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూ లో వ్యూ చేస్తున్నాము. సో మల్టీ డైమెన్షనల్ వ్యూ లో వ్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే, ఏమని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే డేటా క్యూబ్ అంటున్నాం. మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ఏ డేటా క్యూబ్ యాజ్ సేల్స్ అనే ఒక డేటా క్యూబ్ ని మనము కన్సిడర్ చేస్తున్నాము. కన్సిడర్ చేసుకుని హౌ ద డేటా ఈజ్ మోడల్డ్ అండ్ వ్యూడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. ఫర్ దట్ సేల్స్ డేటా క్యూబ్, హౌ యు ఆర్ మోడలింగ్ ద డేటా అండ్ హౌ యు ఆర్ వ్యూయింగ్ ద డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ లోంచి మనం డేటాను వ్యూ చేసినప్పుడు అది ఎలా కనిపిస్తుందో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో here what is the example we are taking? Sales as a data cube. Here for a data cube we require two types of tables. What are those two types of tables, Likita? Two types of tables are required for data cube. What are those two tables? What are the names of the two Dimension tables, fact table. Very good. Dimension table and fact table. What is a fact table? Dimension Fact tables, table is fact nothing. tables. Okay, very good. Fact table contains an event occurred. అంటే ఈవెంట్ ఏదైతే జరిగింది which is It contains counted keys. and measurable. Okay. Dimension tables gives the descriptions of the items అన్నమాట. అంటే ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ లో మనం ఏ డిస్క్రిప్షన్స్ తీసుకున్నాము అవి చెప్పేది డైమెన్షన్ టేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం సేల్స్ అనే డేటా క్యూబ్ కి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కింద మనం ఏం తీసుకున్నామంట, ఐటమ్ అనే దాన్ని ఒక వన్ డైమెన్షన్ టేబుల్ కింద తీసుకున్నాం. ఆ ఐటమ్ వన్ డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఐటమ్ అనే టేబుల్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటమ్ నేమ్, బ్రాండ్ టైప్. నెక్స్ట్ ఇంకొక డైమెన్షన్ టేబుల్, వన్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఏం తీసుకున్నాము, టైమ్. టైమ్ అనేది టేబుల్ నేమ్. లోపల ఉన్నవి ఏంటివి, అట్రిబ్యూట్స్. What are the attributes we are taking? Day, week, month, quarter, year. Like that we are taking the attributes. So how many number of dimension tables you want to take? Based on your data cube, we can take the dimension tables. Here we are taking 4 dimension tables in our example. Fact table is a center table. It is placed in a center. All the dimension tables are connected to the fact table because the fact table is the main table anamata. Okay. ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ లిటరేచర్ లో మనము డైమెన్షనల్ క్యూబ్, డేటా క్యూబ్ అంటున్నాం కదమ్మా. ఈ ఎన్డి బేసిక్ క్యూబ్ ని ఏమంటారంటే బేసిక్ క్యూబాయిడ్ అంటారు. 0th పొజిషన్ లో ఉన్న, అంటే 0th డైమెన్షన్ అంటే రూట్ లెవెల్ దగ్గర, అపెక్స్ దగ్గర ఉండేదాన్ని క్యూబాయిడ్, 0th డైమెన్షన్ క్యూబాయిడ్ అంటారు. విచ్ హోల్డ్స్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సమ్మరైజేషన్. అంటే అక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సమ్మరైజేషన్ ఉంటుంది. దీన్నే అపెక్స్ క్యూబాయిడ్ అంటారు. వి విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ యాజ్ ద అపెక్స్ క్యూబాయిడ్. సో ఆల్ దీస్ లాటిస్ ఆఫ్, అంటే 0th లెవెల్ తర్వాత మనకి ఏ లెవెల్ వస్తుంది, ఫస్ట్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ లెవెల్, 4th లెవెల్, అలా లెవెల్ బై లెవెల్ ఉంటుంది మనకి. ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఒక్కొక్క క్యూబాయిడ్ అనేది డిపెండ్ అయ్యింది. ఆల్ దీస్ లాటిస్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్స్ ఫార్మ్స్ ఏ టోటల్ డేటా క్యూబ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వీఆర్ గో ఫర్ దిస్. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఆల్ అనేది 0th లెవెల్లో ఉంది, దాన్ని 0th డైమెన్షన్ క్యూబాయిడ్ అంటున్నాము. ఫస్ట్ లెవెల్లో మనము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏ సింగిల్ డైమెన్షన్ టేబుల్. టైమ్ అనేది ఒక టేబుల్, ఐటమ్ అనేది ఒక టేబుల్, లొకేషన్ అనేది ఒక టేబుల్, సప్లయర్ అనేది ఒక టేబుల్. ఈ టైమ్ అనే టేబుల్ కి మనం మళ్ళీ అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఏంటి అట్రిబ్యూట్స్, డే, వీక్ అలా అనుకున్నాం కదా, డే, వీక్, మంత్, క్వార్టర్ అలాగా. ఐటమ్ కి ఏం తీసుకోవచ్చు, ఐటమ్ నేమ్, ఐటమ్ టైప్, ఐటమ్ బ్రాండ్, అలా అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. లొకేషన్ అంటే ఏంటని అడ్రస్, స్ట్రీట్ నేమ్ ఏంటి, స్ట్రీట్ నేమ్,
సిటీ నేము, స్టేట్ నేము, లైక్ దట్ లొకేషన్ లో అలాగా ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటాం. సప్లయర్ అనేది వేరే టేబుల్. సప్లయర్ నేమ్ ఏంటి, ఇంకా అనదర్ ఫీల్డ్స్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే అవి తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ సెకండ్ డైమెన్షన్ కి వచ్చేసరికి ఈ నోడ్ తీసుకుంటే మీకు ఈ నోడ్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ మీకు 2 లైన్స్ వచ్చినాయి. టైం నుంచి ఒక లైన్ వచ్చింది, ఐటమ్ నుంచి ఒక లైన్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ రావాల్సిన ఫీల్డ్స్ ఏంటి, టైమ్ అండ్ ఐటమ్. ఇది 2D లెవెల్ అవుతుంది. ఇవన్నీ 2D క్యూబాయిడ్స్ అవుతాయి. అలాగా 3D క్యూబాయిడ్స్, 4D క్యూబాయిడ్స్. ఇక్కడ వరకు నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కషన్ చేసాము. నౌ ఐ విల్ కంటిన్యూ. సో మనకి how you are having the schemas in a database. A schema is the logical description of a data. Logical description of data అంటే నేమ్ ఏంటి, how the table is defined, దాని స్ట్రక్చర్ ని మీకు డిఫైన్ చేస్తుంది స్కీమా అనేది. అలాగే in data warehouse also we are having some schemas for representing the data. So how many schemas are available here? 3 types of schemas we are going to discuss. Note down the schemas: star schema, snowflake schema, and fact constellations schema. Now first of all we are going to discuss about the star schema. In the star schema, each dimension in the star schema is represented with 1 dimension table. Okay, అంటే మనము ఫస్ట్ లెవెల్లో కొన్ని నేమ్స్ చెప్పాను కదా, ఐటము, టైము, లొకేషన్, సప్లయర్. అంటే ఈచ్ డైమెన్షన్ ఇన్ ద స్టార్ స్కీమా ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ 1 dimension టేబుల్. ప్రతిదాన్ని మనం ఒక 1 dimension టేబుల్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాము. స్కీమా ఇక్కడ మనకి డేటా క్యూబ్ లో 2 టేబుల్స్ ఇంపార్టెంట్. నేమ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి, డైమెన్షన్ టేబుల్, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. అయితే స్టార్ స్కీమాలో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్ connected to a set of dimension tables. So the location of the fact table is at the center, which is connected to all the dimension tables. Okay, so here I am saying each dimension in the star schema is represented only 1 dimension table. ప్రతి dimension అనేది ఒక 1 dimension table కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ ప్రతి డైమెన్షన్ టేబుల్ కి సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, ఇందాక చెప్పాను కదా. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని 4 1 dimension టేబుల్స్ ఉన్నాయి? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రిప్లై. నానా సేల్స్ అనే టేబుల్ తీసుకుంటే ఎన్ని 1 dimension టేబుల్స్ ఉన్నాయి? 4 ma'am. 4 నేమ్స్ ఏంటి నానా? Time, item, location, supplier. వెరీ గుడ్. ప్రతి టేబుల్ కి మళ్ళీ మనం అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటాం, అందుకని వెనక్కి వెళ్ళాను. ఓకే, దిస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ కంటెంట్ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్. అంటే ప్రతి డైమెన్షన్ టేబుల్ కి మళ్ళీ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ an example. Again the following diagram shows the sales data of a company with respect to the 4 dimensions. ఆ డైమెన్షన్స్ ఏంటో ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు. నౌ see, note down the diagram. because స్టార్ స్కీమా అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ at the center we are having the fact table. This fact table is connected to all the dimension tables అన్నమాట. ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్ వచ్చేసరికి టైము, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి లొకేషన్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఐటమ్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి సప్లయర్. ఇంకేదన్నా ఉంటే ఇంకేదన్నా అంటే మన అప్లికేషన్ బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు కదా. సో అలా తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇన్ జనరల్ గా ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇది సెంటర్ లో ఉండి వీటిని ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తే మనకి రిప్రజెంటేషన్ స్టార్ లో వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్ స్కీమా. జనరల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టార్ స్కీమా ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మనకి మెయిన్ గా 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్. హ్యావ్ యూ నోటెడ్ ద డయాగ్రామ్? 2 seconds టైం ఇస్తాను, నోట్ చేయండి. రోల్ నెంబర్ 83. Roll number 83. Today are you present? Roll number 83. Absent, madam. Absent, sir. Okay, sir. Roll number 25. Roll number 25. Absent, madam. Okay, sir. Gandhi. Roll number 11, Gandhi. Sir, Gandhi కూడా absent ఏనా సార్? ఉన్నాడు మేడం. వీళ్ళు పలకట్లేదు అసలు. Ma, shall I change the screen? Have you completed the general
representation of star schema? Yes, ma'am. Okay. Next, I will explain the table, then you will note down that. Here చూడండి అమ్మా, మనము దేనికి డేటా క్యూబ్ తీసుకున్నాము, సేల్స్ అనే దానికి డేటా క్యూబ్ కింద కన్సిడర్ చేసాం. సో ఆ స్టార్ స్కీమాకి ఆ సేల్స్ డేటా క్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనకి సేల్స్ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అంటే ఏం చెప్పాము, ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ ఈస్ కౌంటబుల్ అండ్ మెజరబుల్ అన్నాం. సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మనకి ఏముంటాయంటే ఫారెన్ కీస్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనేది అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటుంది. ఈ సైడ్ లో ఉన్నవన్నీ మనకి డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ లో వీటిలన్నిటిని కనెక్ట్ చేస్తూ అట్ ద సెంటర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. సో మరి వీటిని కనెక్ట్ చేస్తూ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడేమో మనకి ఐటమ్ అనే టేబుల్ తీసుకుంటే ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ లో కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఐటమ్ కీ అని, నేమ్ అని, బ్రాండ్ అని, టైప్ అని, సప్లైర్ టైప్ అని. ఇక్కడ ఐటమ్ కీ అనేది ప్రైమరీ కీ. అంటే ప్రతి టేబుల్ లో మనకు ఒక ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ ని కనెక్ట్ చేస్తూ రెఫర్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫారెన్ కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో 2 కాలమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా, ఫారెన్ కీస్ విచ్ ఆర్ రిలేటింగ్ ద రెఫరెన్సింగ్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్. అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ ని రిఫరెన్స్ చేస్తూ మనము ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఫారెన్ కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంతేకాకుండా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మెయిన్ సెంట్రల్ టేబుల్ కాబట్టి అసలు మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఉన్న డేటాని అంటే దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటే, క్వెరీ చేసుకుని మనకి ఏం తెలుస్తుంది, సేల్స్ లో మనకి ఏం తెలియాలి. ఇప్పుడు నాది ఒక పెన్ షాప్ అనుకోండి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ ఐ హావ్ సోల్డ్, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ పెన్, అవి తెలిస్తే నాకు తెలుసు కదండి. నా యావరేజ్ సేల్స్ ఏం జరిగిందో తెలుస్తుంది కదా. అంటే యూనిట్స్ సోల్డ్, $_ సోల్డ్ అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ నేను అమ్మాను, ఎన్ని డాలర్స్ సోల్డ్ చేశాను. సో దాన్ని బట్టి నాకు ఏం తెలియాలి, ఇక్కడ యావరేజ్ సోల్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మెజర్స్ అన్నమాట. మీకు ఇందాక అదే చెప్పాను కదా, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో మనకి ఏముండాలి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్. అంటే ఒక బిజినెస్ జరుగుతుంది అంటే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. ఏ ఈవెంట్, సేల్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ సేల్స్ కి మెజర్ చేసేది ఏంటి, ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మాము, ఎంత డాలర్స్ మనం సోల్డ్ చేసాము. సో ఇవి మెజర్స్ అన్నమాట. సో ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కంటైన్స్ ద ఫారెన్ కీస్ అండ్ ద మెజర్స్ అన్నమాట. అర్థమైందండి? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ గురించి చెప్పింది అర్థమైందా? ఓకేనా? సో మనకి 1 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టైం అనే 1 డైమెన్షన్ టేబుల్, ఐటమ్ అనే 1 డైమెన్షన్ టేబుల్, లొకేషన్ అనే 1 డైమెన్షన్ టేబుల్, బ్రాంచ్ అనే 1 డైమెన్షన్ టేబుల్. ప్రతి దానికి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ మనము డిఫైన్ చేసాము. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ ని నోట్ చేసుకోండి. అంటే ఇదే డయాగ్రామ్ మనకి మారి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. చేంజెస్ అంటే అనదర్ స్కీమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం మోడిఫికేషన్స్ జరిగినాయి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. నోట్ డౌన్ దిస్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, దాన్ని నోట్ డౌన్ చేయండి. Ma, if you have completed, any one of you reply, madam completed. Ramakrishna, అయిపోతే రిప్లై చేయండి అమ్మా. Or anybody else? గౌతమి, మా గౌతమి, గౌతమి, అలేఖ్య 37 అలేఖ్య. Yes, ma'am. అన్న అయిపోయిందా నోట్ చేయడం? Ma'am, 1 minute, ma'am. నోట్ డౌన్. Who is roll number 88? Who is roll number 88?
Roll number 88. 89. Roll number 89. You all people are simply keeping the phone somewhere else and you are going another way. Huh? You are not responding means you are doing like that only. Completed. Completed? Okay. Ma'am, 1 minute, ma'am. Note down. Completed, ma'am. Okay. So, I'm going to discuss some of the points about the star schema before entering into this advantages. So, star schema ela organize ayundi data, how the data is organized in the star schema in terms of dimension tables and fact table. The fact table is presented at the center of that dimension table. Each and every one dimension table is connected to that fact table. So, what is the problem we are getting with the star schema means here the data duplication is more. When you are moving to that previous slide, ikkada manaku chodandi, for example location ane table నేను తీసుకున్నాను అనుకోండమ్మా, అంటే ఆ డేటాని నేను టేబుల్ లాగా రిప్రజెంట్ చేసినట్టు మీరు అనలైజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్ కి ఒక కీ ఇచ్చాం, ప్రైమరీ కీ. ఆ ప్రైమరీ కీ అనేది యూనిక్ గా ఉంటుంది కదా, 1 అని తీసుకున్నాం. స్ట్రీట్ సమ్ ఎక్స్ అన్నాము. సిటీ అనేది ఏలూరు, స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కంట్రీ అంటే ఈ ఒక ఐటమ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ టీవీ అనుకున్నాం, లేకపోతే ఒక సమ్ ఏదో బుక్ అనుకున్నాం. బుక్ అనే ఐటమ్ ని ఏలూరు సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కంట్రీ ఇండియా అనే పీపుల్ ఈ సో అండ్ సో డేట్ ను కొన్నారు అనుకుందాం. టైం అనే దానిలో మనకి డేట్ కూడా నోట్ అవుతుంది కదమ్మా. మళ్ళీ చూద్దాం సెకండ్ లైన్, సెకండ్ డేటాను చూద్దాం. అగైన్ లొకేషన్ కి ఇక్కడ 2 అవుతుంది. స్ట్రీట్ సో అండ్ సో స్ట్రీట్ ఏదో వైవైవై అనుకుందాం. సిటీ ఏలూరే అనుకుందాం. మళ్ళీ స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కంట్రీ ఇండియా. అలాగా అలా నెంబర్ ఆఫ్ డేటాను మనం లొకేట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ సిటీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కూడా సోల్డ్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఆ సేమ్ సిటీ వాళ్ళు దే కమ్స్ అండర్ ద సేమ్ స్టేట్, దే కమ్స్ అండర్ ద సేమ్ కంట్రీ. అప్పుడు మనకి డేటా డూప్లికేషన్ అంటే అదే కంట్రీ నేమో, అదే స్టేట్ నేమో, అదే సిటీ నేమో మనం నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ లో మనకి రిప్రజెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ డేటాని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు టేబుల్లో ఏమవుతుంది, డేటా స్టోరేజ్ అక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే వాటిలన్నిటిని రెఫరెన్స్ చేస్తూ వేరేలాగా కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. మీరు డేటాబేస్ నేర్చుకున్నారు, నార్మలైజేషన్ గురించి నేర్చుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద నార్మలైజేషన్? నార్మలైజేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అమ్మా మనము? నార్మలైజేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాము? డేటా రిడెండెన్సీ డేటా రిడెండెన్సీని తగ్గించడం కోసం మనం నార్మలైజేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ మనం కొన్ని పర్టికులర్ కేసెస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే, సేమ్ సిటీకి, సేమ్ కంట్రీకి, సేమ్ స్టేట్ కి సంబంధించిన సెల్లింగ్ మనకి ఐటమ్స్ ఎక్కువ సోల్డ్ అయినప్పుడు మనకి అదే థింగ్స్ ని మనము అదే స్టేట్ నేమ్ నో లేకపోతే సిటీ నేమ్ నో మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ని రిపీట్ చేస్తున్నాము. సో ఆ రిపిటేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి టేబుల్స్ లో ఎంట్రీలు అవుతూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా దాన్ని మనం మళ్ళీ ఒక వేరే రిఫరెన్స్ కీ పెట్టుకుని మనం మళ్ళీ ఆ టేబుల్ ని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేసాం అనుకోండి, డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అంటే రిడెండెంట్ డేటాని మనము ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. అలా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం నార్మలైజేషన్ వరకు వెళ్ళాలి? థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ వరకు వెళ్ళాలి, థర్డ్ నార్మలైజేషన్ వరకు వెళ్ళాలి. అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ విత్ ద స్టార్ స్కీమా? డేటా రిడెండెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంది? ప్రతి డైమెన్షన్ టేబుల్ మీకు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి మీరు జాయిన్ అనే ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే సింగిల్ జాయిన్ అప్లై చేయొచ్చు. జాయిన్స్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసు. 2 టేబుల్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం జాయిన్ ఆపరేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాము రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ లో. మీరు నేర్చుకునే ఉంటారు, అక్కడ డేటాబేస్ సంబంధించిన టెర్మినాలజీ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి. సో ఎందుకని ఇక్కడ మనకి ఏమీ కాంప్లెక్స్ గా లేదు. యూజర్ ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడా లేదమ్మా టేబుల్ గానీ ఇక్కడ మెథడాలజీని గానీ? ఎస్, user able to understand the methodology
and user able to connect that dimension table to the fact table. అంటే సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ని సమ్ అనదర్ డైమెన్షన్ ఏ డైమెన్షన్ టేబుల్ తోనైనా మనము కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సింప్లిసిటీ ఉంది. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయి మీకు? డేటా స్టోరేజ్ లో. అంటే డేటా రిడెండెన్సీ డేటా అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో రిడెండెన్సీ డేటా ఎక్కువ ఉంది అంటే స్టోరేజ్ కి ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రతిదీ మనకి క్లియర్ గా ఉంటుంది, అంటే ఎలాబరేటెడ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద థింగ్స్ వెరీ ఈజీలీ. సో మనకి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనము సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి యాక్సెసింగ్ కూడా ఎక్కువ టైం పట్టదు. అంటే లెస్ టైమ్ లో మనం క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హ్యావ్ యూ గాట్ మై పాయింట్? హ్యావ్ యూ రిసీవ్డ్ మై పాయింట్? అర్థమైందమ్మా? ఎందుకంటే డైమెన్షన్ టేబుల్ డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అయింది. సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం యాక్సెసింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే తక్కువ టైంలో క్వెరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట, కాంప్లెక్సిటీ లేదు కాబట్టి. బట్ కాకపోతే రిడెండెన్సీ ఉంది, డేటా ఇంటిగ్రిటీని మెయింటైన్ చేయడంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని స్టార్ స్కీమా అనేది ఫేస్ చేస్తుంది అనమాట. అది జనరల్ గా నేను స్టార్ స్కీమా గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంది. ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్. సో స్టార్ స్కీమాస్ ఆర్ ఈజీ ఫర్ ఎండ్ యూజర్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను, మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది యూజర్స్ కి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎక్కడ కాంప్లెక్స్ క్వెరీస్ అనేవి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి డైమెన్షన్ టేబుల్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అందుకని మనం అప్లికేషన్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. నావిగేషన్ కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నావిగేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు మీరు వెబ్ పేజెస్ ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ పేజ్ తర్వాత ఏది ఎలా నావిగేట్ అవుతుంది, ఒకదాంతో ఒకటి ఎలా కనెక్ట్ అయింది అనే నావిగేషన్ కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, ఒక ఈ స్టార్ స్కీమా కనుక వెల్ డిజైన్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కస్టమర్ అనేవాడు దే కెన్ ఇన్స్టెంట్లీ అనలైజ్ లార్జ్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటా సెట్స్. కస్టమర్ కూడా ఇలాంటి స్టార్ స్కీమా మెథడాలజీని ఈజీగా అనలైజ్ చేసుకుని డేటా సెట్స్ ని ఇన్స్టెంట్ గా అనలైజ్ చేసుకోగలడు అని చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్? అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి క్వెరీ పెర్ఫార్మెన్స్. ఇందాకే మీకు చెప్పాను, ఒక సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేసి మనం డైమెన్షన్ టేబుల్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎ స్టార్ స్కీమా డేటాబేస్ హ్యాస్ ఎ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ క్లియర్ జాయిన్ పాస్. అంటే మనకు ఏది దేంతో కనెక్ట్ అయింది అనే జాయిన్ పాత్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అందువల్ల మనకి క్వెరీ ఏమవుతుంది, ఇట్ రన్స్ ఫాస్టర్ అగైన్స్ ద OLTP systems. So small single table queries and frequently of a dimension table are almost instantaneous. అంటే మనము డేటాని రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు క్వెరీ అప్లై చేసి ఆ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ గా జరుగుతుంది. అంటే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనకి క్వెరీ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే రిజల్ట్ అనేది మనకి క్వెరీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ గా అనలైజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ లోడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రైట్ డౌన్ ద హెడ్డింగ్స్. సో మనకి స్టార్ స్కీమా స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఉండడం వల్ల ఇట్ డిక్రీజెస్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు లోడ్ ద లార్జ్ బ్యాచెస్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. అంటే మనకి ఇప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ కి రిలేటెడ్ ఏదో మనం క్వెరీ రాసుకున్నాము. లొకేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తోనే కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ ఏ డేటా నుంచి తెచ్చుకోవాలి అనేది కూడా ఇక్కడ క్లారిటీ ఉంది. అంటే అది లోడ్ చేసుకోవాల్సిన డేటా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ నుంచి ఏమి తెచ్చుకోకలేదు. అది కనెక్ట్ అయిన ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ నుంచి ఆ డేటాని ఈజీగా లోడ్ చేసేసుకుని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునే పెర్ఫార్మెన్స్ ని, అంటే లోడింగ్ కూడా తగ్గుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా బాగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే సింప్లిసిటీ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ సింప్లిసిటీ ఉండడం వల్ల లోడింగ్ కి కావాల్సిన టైం కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. అట్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ the star schema is simple to understand and navigate with the dimensions joined only through a fact table, because we are performing the joining operations for the fact table, and these joins are also more significant to the end user because they are representing the fundamental relationship between the parts of the underlying business. అంటే అవి రిప్రజెంట్ చేసే రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా బేసిక్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అంటే బేసిక్ జాయిన్ ఆపరేషన్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ దట్ స్టార్ స్కీమా. అర్థమైందండి? రోల్ నెంబర్ 13. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? 69 రమ్య. 69 రమ్య. 77 అర్థమైందా నాకు అలా కాన్సెప్ట్? అర్థమైందా? 77. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్
డిసడ్వాంటేజెస్ ఏం చెప్పాను నాన్న స్టార్ స్కీమాలో? డిసడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి నాను? రెడెండెన్సీ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, డేటా ఇంటిగ్రిటీని మెయింటైన్ చేయలేకపోవచ్చు. సో మనకి రెడెండెన్సీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా డేటా స్టోరేజ్ కి ఎక్కువ స్పేస్ ని తీసుకుంటుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తూ వచ్చిన నెక్స్ట్ స్కీమానే స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. ద నెక్స్ట్ స్కీమా వి ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం స్నోఫ్లేక్ స్కీమాలో వాట్ ఆర్ ద మోడిఫికేషన్స్ వి ఆర్ డూయింగ్ మీన్స్ some of the tables in the snowflake schema are going to be normalized. That means we are applying the database normalization concept here. So normalization అనేది చేస్తున్నాం కొన్ని tables ని. ఎందుకని? We are going to eliminate the redundant data which we are facing with that star schema. So when you are eliminating redundant data means we are able to maintain data integrity and we are able to store the storage space. స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా కొంచెం సేవ్ అవుతుంది, మనకి ఇంటిగ్రిటీని మెయింటైన్ చేయొచ్చు, రెడెండెంట్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాము. సో నార్మలైజేషన్ కూడా ఎక్కడ వరకు అప్లై చేయాలని చెప్తున్నాడు? థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ వరకు మనం అప్లై చేయాలి. అంటే థర్డ్ నార్మలైజేషన్ వరకు మనం కొన్ని టేబుల్స్ కి అప్లై చేయాలి. ఈ నార్మలైజేషన్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఇందాక లొకేషన్ టేబుల్ అనే దాన్ని మనం నార్మలైజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ డేటాని మళ్ళీ మనం 2 టేబుల్స్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకని? కామన్ గా మనకి సిటీ నేము, స్టేట్ నేము లేదా కంట్రీ నేమ్ అనేవి ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అవుతున్నాయి, అవి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ లో అవే రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు వాటిని స్ప్లిట్ చేసేసి దీన్ని మళ్ళీ దీనికి ఒక వేరే కీని తీసుకుని ఈ టేబుల్స్ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఇందాక లొకేషన్ అనే టేబుల్ ని మళ్ళీ 2 స్ప్లిట్స్ చేస్తాం అన్నమాట. ఏవైతే అందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో వాటిని తీసుకుని మళ్ళీ ఒక కీని, ఒక ప్రైమరీ కీని తీసుకుని మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేసిన సెకండ్ టేబుల్ ని మరి లొకేషన్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ చేయాలి కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డివైడ్ అయిన టేబుల్ డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా? నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా? కనెక్ట్ అవుతుందా నాన్న? మనము లొకేషన్ టేబుల్ ని నార్మలైజేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ డివైడింగ్ దట్ లొకేషన్ టేబుల్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. మళ్ళీ లొకేషన్ టేబుల్ ని ఎక్స్ వై కింద డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఎక్స్ అంటే లొకేషన్ అనేది ఎక్స్ అనుకుందాం, ఈ ఎక్స్ లో ఉన్న కొన్ని ఫీల్డ్స్ ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వై లోకి పెట్టాము. మరి వై ని ఎక్స్ కి కనెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ వై లో ఒక ప్రైమరీ కీని తీసుకుని మళ్ళీ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. మరి వై అనేది డైరెక్ట్ గా మన ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాలేదా? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? నో ma'am. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ టేబుల్ మనకి డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అవ్వదు, అంటే మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అక్కడ వేరియేషన్ వస్తుంది. సో మరి సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి క్వెరీస్ రిట్రీవ్ అయిపోతాయా? ఇప్పుడు సింగిల్ జాయిన్ అవ్వవు. ఎందుకని? ఇందాక ప్రతి డైమెన్షనల్ టేబుల్ డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ వేస్తే సరిపోతుంది. వెన్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఈచ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అనదర్ టేబుల్స్ for eliminating that redundant data, it is not possible to use only single join operations because we need to connect 2 or more tables based on your splitting. అప్పుడు మనకి జాయిన్ ఆపరేషన్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాంప్లెక్స్ అవుతుందా, సింపుల్ అవుతుందా? కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఇక్కడ 2 more tables ని కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అవుతుంది కాబట్టి it has to load the data from 2 more another tables. సో యూజర్ అనే వాడికి స్నోఫ్లేక్ స్కీమా చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా అనిపిస్తుంది. చూడగానే ఆపరేషన్ ఎలా జరిగింది, ఏది దేంతో కనెక్ట్ అయింది అనే విషయము క్లారిటీ రాదనమాట వెంటనే చూడగానే. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద స్నోఫ్లేక్ స్కీమా. బట్ హియర్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ and that means error, how to validate the data and how to eliminate the errors, and we are eliminating the redundant data. So ఇక్కడ చూడండి, unlike star schema, the dimension table in a snowflake schema are normalized. We are doing the normalization. For example, ఏ టేబుల్ ని చేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? ఐటమ్ డైమెన్షన్ ఇన్ ద స్టార్ స్కీమా ఈజ్ నార్మలైజ్డ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడంట. ఐటమ్ అనే 1 డైమెన్షన్ టేబుల్ ని ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు. ఒకటి ఐటమ్ అనే టేబుల్, ఇంకొకటి సప్లయర్ అనే టేబుల్. నేనేమో లొకేషన్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, వీడేం చేశాడు? ఐటమ్ అనే టేబుల్ ని 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు. అంటే ఐటమ్ అనేది ఎలా వచ్చింది? ఒక ఐటమ్ టేబుల్ కిందను ఒక సప్లయర్ టేబుల్ కింద వచ్చింది. ఇప్పుడు నోట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు నోట్ చేసుకుంటే ఇందాక దానికి ఇక్కడ దానికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ మీకు అర్థమవుతాయి. ఐ విల్ గివ్ యూ 2 minutes time. Note down the tables.
మీరు ఈ డయాగ్రామ్ ను బట్టే కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. Here I am telling, here we are having item table. ప్రీవియస్ ఐటమ్ టేబుల్ లో మనకి ఈ సప్లైర్ టైప్ కూడా ఇందులోనే ఉందమ్మా. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, దాన్ని సెపరేట్ గా తీసుకెళ్లిపోయాము. ఈ ఐటమ్స్ అన్ని ఒకే సప్లైర్ నుంచి రావచ్చు, సప్లైర్ నేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు. దీన్ని ఏం చేసాము, 2 పార్ట్స్ కింద చేసాము. ఓన్లీ ఐటమ్ నేమ్, బ్రాండ్, టైప్ అనేది మాత్రమే ఇందులో ఉంచాం. బట్ ఇందులో ఉన్న కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం వేరే టేబుల్ లోకి తీసుకెళ్ళాం కాబట్టి ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మళ్ళీ సప్లైర్ టేబుల్ లో ఏం చేసాము, సప్లైర్ టైప్, దీనికి ఒక ప్రైమరీ కీని పెట్టాము. ఈ ప్రైమరీ కీని కనెక్ట్ చేస్తూ మనం ఇక్కడ ఒక ఫారెన్ కీని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఐటమ్ టేబుల్ అనేది మళ్ళీ మనకి 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. సో ఈ ఐటమ్ టేబుల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ దట్ సప్లైర్ టేబుల్. బట్ ది సప్లైర్ టేబుల్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ సేల్స్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. Here we are having 2 types of tables. The data cube is viewed in terms of 2 tables, fact table and the dimension table. The fact table is presented at the center of all the dimension tables. Remaining all are dimension tables. So here fact table lo meeku 2 columns important. Foreign keys which are referring other dimension tables and the measures, an event which is going to be occurred, which is countable and measured. మిగిలినటన్నిట్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ దీన్ని మనం 2 పార్ట్స్ చేసాము. ఇక్కడ లొకేషన్ అనే టేబుల్ ని కూడా 2 పార్ట్స్ చేశాను, అనిపించిందో లేదో. లొకేషన్ అనేది కూడా మనం మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ చేసాము. ఇక్కడ 2 1 డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని మళ్ళీ 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాము. Ma, if any one of you have completed, please reply me. Roll number 10, Preeti. Roll number 10, Preeti. Yes, ma'am. Nana, note చేస్తున్నారా నాన్న? చేస్తున్నాను. అయిపోతే చెప్పండి నాన్న. సరే. Roll number 8, Lokesh. Roll number 8, Lokesh. Roll number 6. Roll number 6. 99. Roll number Ma'am. 99. Yes, ma'am. Number 6, ma'am. 6 అర్థమవుతుందా నాన్న క్లాస్? అర్థమవుతుంది. పర్లేదు చెప్పండి, అర్థమైందా? అర్థమైంది మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ పేరేంటి? స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్. కాన్సెప్ట్ పేరే అడిగా నేను. స్నోఫ్లేక్ స్కీమ్ మ్యామ్. ఓకే, నోట్ డౌన్. Completed? Okay. So we are going to the advantages of snowflake schema. Primary advantage ekkada vastundamma? Here the development in query performance. అంటే ఇక్కడ మినిమైజింగ్ ద డిస్క్ స్టోరేజ్ స్పేస్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ జాయినింగ్ స్మాలర్ లుక్అప్ టేబుల్స్ అని చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్నోఫ్లేక్ స్కీమాలో మనకి డేటా రిడెండెన్సీ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి డిస్క్ స్టోరేజ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మనకి మినిమైజ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ గ్రేటర్ స్కేలబిలిటీ ఇన్ ద ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద డైమెన్షన్ లెవెల్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. అంటే మనం స్కేలబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనము ఒక్కొక్క 1 డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అయినా మనం తీసుకుని మళ్ళీ దాన్ని మనకి కావాల్సిన విధంగా నార్మలైజేషన్ చేసుకుని మనము డివైడ్ చేసుకుని స్కేలబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని ఎలాంటి దానికైనా మనం అప్లై అయ్యేలాగా మనం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ మనము ఎనీబడి వాంట్స్ టు సే సంథింగ్? Otherwise, mute yourself. Mute yourself.
If anybody wants to say anything, okay. Another advantage is no redundancy, so it is easier to maintain because we are not getting the because we are not getting the duplicates of the data, same duplicates, so it is easier to maintain. Next, note down the differences between star schema and the snowflake schema. So if you complete this, we'll go for another schema, that is fact constellation schema. Tomorrow's class I'm taking MEFA subject. రేపు క్లాస్ లో నేను మెఫా డిస్కస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్తాను మెఫాలో. కమింగ్ టు దిస్ స్టార్ స్కీమా. స్టార్ స్కీమాలో ఏమేమి టేబుల్స్ ఉంటాయి? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో స్నోఫ్లేక్ స్కీమాకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మీకు? బేసిక్ గా ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ తో పాటు కొన్ని డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో డివైడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం యాడ్ అవుతాయి? సబ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఆర్ ఆల్సో కంటెంట్. సో ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోవట్లేదు, వెనకాల డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? స్టార్ స్కీమా అనేది మనము టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ కింద అంటాం. అంటే మనకి రిలేషన్ అనేది మనకి డైరెక్ట్ గా అండర్స్టాండబుల్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ బాటమ్ అప్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే మనం మళ్ళీ ఈచ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ని మనం డివైడ్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాక్ నుంచి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద బాటమ్ అప్ మోడల్. నెక్స్ట్, మనకి ఏ స్కీమాలో ఎక్కువ స్పేస్ యూజ్ చేస్తుందని చెప్పాము? స్టార్ స్కీమా. బికాస్ redundant డేటా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ యూజెస్ మోర్ స్పేస్, వైల్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా యూజెస్ లెస్ స్పేస్. నెక్స్ట్, ఏ స్కీమా మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ కి లెస్ టైం తీసుకుంటుందని చెప్పాము? స్టార్ స్కీమా. ఎందుకని? వీఆర్ రైటింగ్ ఏ సింపుల్ క్వెరీస్, సింపుల్ జాయిన్ ఆపరేషన్స్. దట్స్ వై ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైమ్ ఫర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద క్వెరీస్. బట్ ఇన్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా it takes more time than star schema for the execution of the queries, because each dimension table, again for reducing that data redundancy, we are dividing them into the sub dimension tables. So for executing a query, for joining those sub dimension tables also, we have to write complex join operations. So that's why the execution of a query takes more time. Next, coming to this star schema. In star schema, normalization is not used, but in స్నోఫ్లేక్ స్కీమా we are using normalization యూస్ చేసుకోవచ్చు, denormalizations ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు దిస్ స్టార్ స్కీమా, the design is very simple. The customer also easily understand the design, but here the design is complex because sub-dimension tables are also going to be added. That's why the design is complex. Coming to this, here the query complexity of star schema is low. ఎందుకని కాంప్లెక్సిటీ ఎందుకు లో అన్నాను? ఇందాక ఆల్రెడీ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాను. సింగిల్ జాయిన్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్వెరీ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే 2 more జాయిన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, కమింగ్ టు దిస్ స్టార్ స్కీమా, అండర్స్టాండింగ్ సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. కమింగ్ టు దిస్ స్టార్ స్కీమా, normalization, sorry, repeated the point. Okay, we have completed. So today what we have discussed, in relational databases, how we are having the schemas. Like that, in data warehouses also we require the schemas. A schema is nothing but logical description of the records which we are storing in that database or data warehouse. So here, what are the schemas we required here? 3 types of schemas are available. The first one is star schema, second one is snowflake schema, and third one is the fact constellation schema. So we have discussed the both star schema and the snowflake schema and the differences between the star and snowflake. Okay, by using the snowflake schema, we are going to reduce the redundancy of data, and we are able to maintain the data integrity. We are able to apply both normalization and denormalization. And here the design is complex and execution of the query takes more time. So with this I am concluding the class because next person has to join. Any doubts up to now? I will explain.
No, ma'am. టేక్ 1 more minute. ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉందమ్మా స్టార్ స్కీమా అండ్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా? Yes, ma'am. Yes, ఓకే, ma'am. క్లారిటీ ఉంది కదా అమ్మా? ఇంకా ఎడ్మోడోలో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదో వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా జాయిన్ అవ్వండి నాన్న. మేము అసైన్మెంట్ ఇవ్వాలి. రేపు క్లాస్ కి మాత్రం మెఫా చెప్తాను, సెపరేట్ నోట్స్ పెట్టుకోండి. మెఫా ఫస్ట్ యూనిట్ బేసిక్స్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను రేపు క్లాస్ లో. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్. Ma'am, 1 minute, ma'am. సార్ ఓకే సార్. Madam, 15 is absent. రోల్ ఇప్పుడు నెంబర్ present అయినాడు, మధ్యలో చాలా